Friends, once again welcome to my YouTube channel. Today I am discuss about to the business studies topic, private public global enterprises part first. This chapter is based upon to the new syllabus given by to the CBSE and Punjab Education Board. So this is a most important chapter. So how can we have found that this is a private institute or a public and a global enterprises? So I will talking about these kinds of the businesses and enterprises. Now without wasting your time, we are start from this session. First is introduction. Introduction is every business have a number of small and large manufacturing, trading and servicing organizations which are either privately owned and government owned. All the businesses organization affect the daily economic life, thus there are to the integral part of an economy. ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ Indian economy has to be a combination of both private owned and government owned business enterprises is called mixed economy। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइप्स ऑफ बिजनेस सैक्टर। बिजनेस सैक्टर किन्ने तरह के होंगे आ। इंडियन इकॉनमी जी आ, इंडियन इकॉनमी दो पार्ट्स के डिवाइड की गई, एक पब्लिक आ एक प्राइवेट आ। हुण गल करिए जी पब्लिक आ, पब्लिक भी अगे फर्दर डिवाइड की गई है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गौरमेंट कंपनीज या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशनस। नैक्सट गल करते हैं प्राइवेट के सोल प्रोप्राइटरशिप, जी असीं प्रीवियस वीडियो में पढ़िया वा, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज़, MNCs या मल्टीनैशनल कंपनीज़। असीं इन्हां बारे जिहड़ा प्रीवियस जिहड़ियां मेरी वीडियो सीगियां फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनस उहदे विच असीं पढ़ चुके हैं। नाउ हुण असीं देखदे हां कि भी जिहड़ियां पब्लिक इंस्टीट्यूट्स ने इन्हां दे कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के ते प्राइवेट सैक्टर दे विच जिहड़ियां इकॉनमीज़ ने उन्हां दे विच की डिफरेंस है। फस्ट है प्रोवाइड दी पब्लिक गुड्स। ये की आ वो पब्लिक्स नूं गुड प्रोवाइड्स करदियां ने। इहदा मेन मोटिव की हुंदा वा, प्रॉफिट इनीशिएटिव, भी वो प्रॉफिट लैना चाहुंदे आ ते ओह एफिशिएंसी नूं वधाउणा चाहुंदे आ। नैक्सट हैगा नॉट इफेक्टिंग बाय टू द रिसैशन। ये चाहे कि मंदी आ जाए चाहे तेजी आ जाए, ये कदे भी इफेक्ट नहीं कर सकती गौरमेंट इंटरप्राइजेस नूं। नैक्सट हैगा वा इंटरप्रनोर क्रिएट्स दी जॉब वेयर्स नीडेड। कहते भी ये इंटरप्रनोर जिहड़े हुंदे आ, जिहड़े इन्हां दे मालिक हुंदे आ, ओह की आ उत्थे जॉब क्रिएट करदे जिथे उन्हां नूं लगदा वा भी हाँ भी हुण लोड़ आ इत्थे जॉब देण दी। नैक्सट है गौरमेंट जॉब्स टू बी अ प्रोटैक्टिड इन्वायरमेंट। भी हम जो गौरमेंट जॉब होंगी है सबनों पता प्रोटैक्टिव इन्वायरमेंट है। जेकर तो एक बार जॉब मिल गई तो कोई भी परसन तो उत्थों कढ़ नहीं सकता है, तो उन्होंने वर्किंग एरिया भी इस तरीके का बन जाता वा। पर जी प्राइवेट आ लैस ब्यूरोक्रेसी एंड दी स्कोप ऑफ दी आ करप्शन। कहते इत्थे की आ हुण इत्थे रैफरेंस जां तुसीं कह दो भी करप्शन की ज़्यादा स्कोप नहीं होंगे, क्योंकि प्राइवेट सैक्टर के जेकर तुसीं इदां दी करने की कोशिश करते हो तो कोई भी परसन तुहाडे कोल नहीं आएगा। नैक्सट हैगा वा हैल्प्स टू रिड्यूस दी इनइक्वैलिटी इन दी सोसाइटी। सोसाइटी दे विच जिहड़ी इनइक्वैलिटी अमीर गरीब का जिहड़ा काम चल रहा उस चीज़ को घटाउण दे लई ये पब्लिक इंटरप्राइजेस जिहड़ियां ने क्रिएट कीतियां जांदियां ने। डज नॉट टू द रिक्वायर्ड टू द टैक्स टू द फंड्स। कहते ये की हुंदा ज़्यादातर ये की आ टैक्स के फंड्स के उत्ते कदे भी ये उत्ते वेस्ट नहीं होंदियां, वो देखदियां ने भी साडे उत्ते जिहड़ा टैक्स लगेगा जिन्ना मेरे कोल पैसा होएगा उहदे उत्ते लगेगा। तो ये की आ भी ज़्यादातर ये की आ रिचर्स ते गैप क्रिएट करदियां ने पुअर ते रिचर दे विच दा, तां ओह किहदे करके हुंदा वा, प्राइवेट सैक्टर करके हुंदा वा। नैक्सट है पब्लिक सैक्टर। पब्लिक सैक्टर किहड़े हुंदे आ, गल करदे आ। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफिस आर ऑनर्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। कहते कोई भी अजिहा फैक्टर जिहड़ा कि प्रोडक्शन दे विच यूज़ हुंदा होवे, प्लेस ऑफ बिजनेस होवे जां ऑफिस होवे, वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां कि गवर्नमेंट ने ऑन कीतियां गईयां होण उहनूं असीं कहने पब्लिक इंटरप्राइजेस कह दिंदे आ। नैक्सट हैगा वा गवर्नमेंट ऑनर्स एंड मैनेजेस दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लेस ऑफ टू द बिजनेस। कहते गवर्नमेंट ऑनर किहड़े हुंदे आ भी जिहड़े गवर्नमेंट अपने आप उहनूं बिजनेस नूं चलाउंदे आ, ये मैनेज करदे आ प्रोडक्शनस नूं
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟੇਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਆਰ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਟੂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ IRCTC ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ ਆ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ IRTC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਟੂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਡ ਆਈਦਰ ਬਾਏ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਰੇਲਵੇ ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਐਕਸੈਕਟਰਾਸ ਆਰ ਟੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੇਲਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਚਰ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਣਾਈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ ਜਾਂ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨੋ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਏ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਨੋ ਬੋਰਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੀਕਰੇਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕਰੇਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਲੈਕ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੈਡ ਟੇਪਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਚੀਆਂ ਸਟੇਟਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ, ਫॉर ਅ more updation for related to their future videos, so press their bell icon, so that's why you will be get their notification related to my next video. Thanks a lot for watching for my session.